علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم صدق الله العظيم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وفهما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ تمام تعریف تو حمد و ثنا رب ذوالجلال کنت، بیسن بے شمار درود و سلام بر ذات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تہندس آل استامت۔ رات کس درسس من پڑھو اسہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے شہدان ہند یہ زن سو عظیم مرتبہ بیان کہ شہداء اللہ کے فضل سے اور اللہ کی نعمتوں پر خوش ہیں، اور اس معاملے میں بھی خوش ہیں کہ جو ان سے پیچھے آنے والے ہیں ان کا جو مقام دیکھ کر اور ان کی عزت افزائی جو وہ دیکھیں گے اس سے بھی وہ خوش ہیں۔ بہرحال ام پتہ آیا ون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص نعمتیں اور اللہ کا خاص فضل ایسے لوگوں پر ہوگا، اور مومن یم زن چھ تمن ہند اجر چھ اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع کران کی۔ بہرحال اوتامت آئی یم زن شہداء چھ یا یم زن اللہ تعالیٰ سن وتہ مز یم زن پنن زو دِوان چھ، بہرحال ان کی فضیلت اور ان کے جو اعلیٰ مقامات ہیں ان کا ذکر آیا۔ ازک آیات یم زن چھ یہ بھی جنگ احد کے ساتھ ہی تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماؤن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین استجابوا للہ والرسول، جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، من بعد اس کے بعد، ما اصابہم القرح کہ ان کو تکلیف پہنچی تھی، ان کو زخم لگے تھے، یعنی جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مانا، حکم کو تسلیم کیا، اس کے باوجود کہ ان کو زخم لگے تھے اور وہ یہ زن ان کو تکلیف پہنچی تھی۔ بہرحال ات آئے مبارکہ متعلق چھ ز واقعات آمت ام کی شان نزولس میں بیان کرنا۔ اکس واقعہ کن کور میں تہ رات اشارہ، بہرحال اس کی تفصیل آج آئے گی انشاءاللہ الرحمن۔ میں کریو تہ رات عرض یم ساتن زن جنگ احد، یم ساتن زن مشرکین مکہ اور مسلمانن درمیان برپا سپدیو، بہرحال مسلمانوں کی بے ترتیبی کی وجہ سے یا بے اعتباری کی بے تربیتی کی وجہ سے جیتی ہوئی بازی مسلمان ہار گئے۔ ات موقع پہ یہ زن یمن کافرن ہند سردار آسن ابو سفیان، وہ پھر جنگ اس میدان احد پر چڑھ کر مسلمانوں کو للکار کر کہتا ہے کہ آپ سے دوبارہ اگلے سال ملاقات ہوگی، یعنی تحصیل گیسے دئیمی وری بھی ملاقات، اور طے پاتا ہے کہ بدر کے مقام پر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں اور پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ الرحمن اگلے سال آپ سے بدر کے موقع پر ملاقات ہوگی۔ بہرحال یہ تھا ذہنس مز، یہ چیلنج کون دیتا ہے؟ ابو سفیان، اور اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں مسلمان، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ وعدہ کرتے ہیں کہ انشاءاللہ زندگانی رہی تو اگلے سال آپ کے ساتھ بدر کے مقام پر ملاقات ہوگی۔ ات اسناس مز یم ساتن زن مسلمان شکست خوردہ آسن اور زخمی حالت میں ہوتے ہیں، اللہ کا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کے دلوں میں مدینہ پاک کے بجائے مکہ کی طرف ان کے دلوں کو پھیر لیتا ہے۔ یعنی اگر ویسین مشرکین مکہ وہ اگر اس وقت مدینہ کی طرف رخ کرتے تو وہ پورے مدینے کو ملیا میٹ کر کر رکھ دیتے، کیونکہ دفاع کرنے والا وہاں پر کوئی نہیں تھا۔ مگر یہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سن خاص احسان، خاص فضل کہ اللہ نے ان کے دلوں میں اس وقت یہ تدبیر نہیں ڈالی اور انہوں نے کوچ کا ارادہ کیا،
और वो कहाँ की तरफ चल दिए, मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ। बहरहाल अगर तय तजल्लियात कुरान की किताब लीचम मौलाना सफ़ीउर रहमान मुबारक पूरियन, उन्होंने सीरत पर ये किताब लिखी है। बकर जवान गुजारिश हो सके तो ये किताब खरीद लेना और इसको पढ़ लीजिएगा। पे सीरत पढ़नस कुछ मज़ अत किताब हंदिस पैरायस में उन्होंने ये वाक़ा लिखा है। और मुफस्सिरीन ने भी इस आयत के ज़ैल में इस वाक़े को तफसील से लिखा है। बहरहाल यम सातन वह मुसलमान ते वापस करन कोच कोकुनत मदीने पाक कुनत। और ये मैंने कल कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से तमाम शहदा को दफन किया जाता है मैदान ओहद में ही। हालांकि कुछ सहाबा ने अपने अजीज और अकराबा को मदीने लेने के लिए वो चल भी पड़े थे, मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से उनको वापस लाया गया और तमाम शहदा को जंग इस मैदान ओहद में ही बहरहाल दफन किया गया। यम सातन जन वही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पन्नन सहाब साहबन सत वापस गसन मदीना पाक, खुद अंदाजा कीजिए कि सहाबा के दिलों पर क्या गुजरी होगी। एक तो 70 सहाबा शहीद हुए हैं और अक्सर सहाबा जख्मी हालत में हैं। बहरहाल बिल्कुल तशवीश की हालत में और डर की हालत में ये रात गुजारते हैं कहाँ पर, मदीने पाक में। और पान करियो अंदाज, हर घर में मातम, हर सहाबी जख्मियों से चूर और डर का आलम भी कि कहीं मुशरिकीन मक्का वापस पलट कर हम पर हमला न कर दे। बहरहाल इसी डर, इसी दर्द और इसी करब की हालत में तमाम सहाबा और मुसलमान इस रात को मदीने पाक में गुजारते हैं। हर घर में मातम छाया हुआ होता है। मगर अत असनास पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगी तदबीर त्रावन के, बल्कि कुछ सहाबा को मदीने पाक की हिफाजत पर और उसके पहरे के लिए ये मुकर्रर करने, और कुछ सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए तैनात किए जाते हैं। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिफाजत खातिर साहब सब ड्यूटी दिवन। और कुछ सहाबा जो हैं उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखबिरी के लिए भेजते हैं ताकि तहरीर मालूम कि मुशरिकीन मक्का माइन वापस वो हमला करने के लिए वापस मत आएंगे। बहरहाल सुबह होते ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिलती है कि मुशरिकीन मक्का का इरादा वापस पलटने का है। तुम इरादा क्या, वापस पलटना। तो इस हड़बड़ी की हालत में और इस करब की और इस दर्द की हालत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कारण तमाम सहाब सबन ऐलान कि तमाम वो लोग जो अहद में मेरे साथ शामिल थे वो दोबारा दुश्मन के साथ हमला करने के लिए पलट जाए, यानी तुम वापस नहीं। अब खुद अंदाजा कीजिए कत हालतस मज सहाब सबन यवन भी एक साथ जंगो हुक्म दिन। अगर हम जैसे लोग होते तो वो कहते आताज वह थकमित, वह जख्मों से चूर। मगर सहाबा की इताअत देखिए, सीरत की किताबों में लिखा है हर एक सहाबी ने कहा समिअना व अताना, हमने सुन लिया और हम इताअत करने के लिए तैयार हैं। और रिवायात में आता है कि अक्सर सहाबा गिरते पड़ते जंग के लिए फिर से निकलते हैं। यानी जख्मी हालत में सारी आसन, तो जख्मी हालत में तमाम सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बिल्कुल स्ट्रिक्ट डायरेक्टिव ऑर्डर आसन कि सिर्फ वो लोग चलेंगे जो अहद में शरीक अहद में शरीक। बहरहाल इसी जख्मी हालत में, इसी गम और ये करब की हालत में तमाम सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में दुश्मन के साथ फिर से नबरत आजमा होने के लिए निकल पड़ते हैं। बहरहाल मकाम वातन तथ वन हमराउल असद, ये मदीने पाक से 8 मील की दूरी पर है। कितने मील की दूरी पर? 8 मील की दूरी पर यहाँ पर ये पहला पड़ाव डालते हैं कौन? सहाबा। और इसी वजह से इस गुज़वा का नाम पड़ जाता है गुज़वा हमराउल असद। गुज़व वनन तथ जंगस यमिच क़यादत बनफ्स नफीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मुसलमान तरफ सुप्रीम कमांडर कुस जनाब, उसको गुज़वा कहते हैं। और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग्रोह या सूजमुत सहाब साहब जमात पान तथ शरीक, उस जंग को सरिया कहते हैं। ये थे याद। तो ये कौन सा बन गया? गुज़वा हमराउल असद पे और नाव इसी जगह की वजह से जहां पर सहाबा ने पहला पड़ाव, ये मदीने पाक से कितना दूर है? 8 मील की दूरी पर है। और ये थे जहनस मज यम जन उम्रा करने या हज करने गमित आसन, मदीने पाक और मक्का मुअज़्ज़मा में लगभग 200-250 मील का फासला है।
اگر ایکوریٹ ونو 234 میل کت مدینہ پاکس اور مکہ معظمہ پانوی ات کیا مسافت. اب خود اندازہ کیجئے مشرقین مکہ تہ کیا عداوت اس مسلمانوں سے اور ان کے دلوں میں کیا جلن تھی. اتنا سفر ان دنوں میں طے کر کے وہ مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے آئے. بہرحال یہ صحاب صاحب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیرن ہمراہ الاسد میں ان کا پڑاؤ پڑتا ہے. بہرحال وہاں پر ایک تتک ہمراہ الاسد جائے اتنا سردار امس کیونکہ قبائلی زندگی تھی وہاں تو سردار ہوتے تھے قبیلوں میں. وہاں پر ایک سردار تمس ناو معبد ابن ابی معبد. بہرحال یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی بہی خواہ ہوتا ہے. یعنی ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا اصل ٹرمز یہ اور اتنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت مز اور مسلمانوں کی بڑی آؤ بھگت کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مہمان نوازی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعزیت کرن کہ تہ تعزیت ووتمت اتنے آپ کے صحابہ شہید ہو گئے. بہرحال بڑا رت سلوک کران یہ اتن زن جائے ہند سردار. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ سات امس کران اتنس مانتو تہ پنہ طرف ڈیمانڈ یا عرض ونتو تہ کہ سان طرف گژھ آپ مدینہ یہ مکہ کی طرف جاؤ اور کفار یم زن آمت اس پر واپس حملہ کرنے خاطر ان کو آپ ڈراؤ اور ان سے کہو کہ واریاہ بڑ لشکر آمت وہ غیظ و غضب میں ڈوبے ہوئے اپنے صحابہ یا اپنے اقربا کا بدلہ لینے کے لیے آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہے. اور یہ ون تمن کہ یوت بڑ لشکر میں وچمت یہ جنگی تدبیر یس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ ساتن اپنو. بہرحال یہ پیغام لے کر جاتے ہیں کون؟ یہی معبد ابن ابی معبد. بہرحال وہاں سے مشرکین مکہ وہ کہاں کی طرف کوچ کر کے گئے ہیں تم گمت مکہ معظمہ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تھی کہ وہ واپس پلٹ کر ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئے اور واقعی یہ خبر صحیح تھی. یم ساتن یہ مشرکین مکہ واتن رواحہ جائے پہ یم جائے ناو تو یاد رواحہ کی جگہ پر وہ پہنچتے ہیں. وہ مدینہ پاک سے 38 میل کی دوری پر ہوتا ہے. یعنی مدینہ پاک پہ ہم 8 میل کی دوری پہ ہم کوتا دوری 36 میل کی دوری پر آ جائے نا روا. وہاں پر جب یہ مشرکین مکہ یم ساتن یہ پڑاؤ تراون کیونکہ سفر تو کافی لمبا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے وہ بھی تو مشرکین مکہ کے ساتھ یہ اتہ غیرت دلاون ہو تہ کیا رو ہمارے پاس گولڈن اپارچونیٹی تھی کہ اس کرا مسلمانوں ٹوٹل نام و نشان مٹاوا. ہمارے پاس تو سنہری موقع تھا کہ ہم عہد سے ہی چلے جاتے کہاں مدینہ پاک ہم ان کے بالکل اس کام کو ہی ان کے کام کو تمام کر دیتے. بہرحال یہ غیرت دلاون اور یہ ان کو تیار کرتا ہے کہ ہم واپس پلٹیں گے اور ہم مسلمانوں پر کیا کریں گے. ہم کہاں پر رواحہ پر یہ ہوتا ہے. بہرحال یم اور واپس پکن کوڑ یہ آتے ہیں اب واپس حملہ کرنے کے لیے. یور کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوزمت یہ پیغام ہے حضرت معبد ابن معبد ابی معبد. بہرحال یہ بہرحال ان کی ملاقات ہو جاتی ان کے ساتھ. یہ امن ونن ہو چھونا بوزن مدینہ پاک پہ مسلمان ہند واریاہ بڑ لشکر آمت تہ پہ حملہ کرنے خاطر اور تمام لوگ غیظ و غضب میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اپنے ان رشتہ داروں کا اور اپنے اقربا کا وہ آپ سے بدلہ لینا. بہرحال یہ ان انتہائی کھوژناون انتہائی ڈراون کمن امس ابو سفیان سندس لشکرس. یم ساتن یہ خبر بوزن چونکہ کافر تو بزدل ہوتے ہی ہیں یم ساتن خبر بوزن یہ اسی میں عافیت سمجھتے ہیں کہ ہم یہیں سے لوٹ جائیں گے. بہرحال ات موقع پر یہ خدا سند فضل تو اللہ کے فضل سے یہ سارا لشکر واپس لوٹ جاتا ہے کہاں کی طرف مکہ معظمہ کی طرف. بہرحال یہ جنگ یہ زن بالکل تیار اب یہ جنگ نہیں ہوتے مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلے تھے اسی لیے اس غزوہ کا نام کیا پڑ گیا غزوہ حمراء الاسد. بہرحال ات موقع پر یم ساتن مکہ معظمہ کو نیرن مشرکین مکہ ان کو ایک قافلے کے ساتھ وہاں پر سامنا ہوتا ہے. یہ مکہ معظم پہ قافلہ تجارتی قافلہ. ابو سفیان یہ لکٹ مکٹ قافلہ وچن یہ جنگی تدبیر کرن یہ مسلمانوں سے یہ ون ہو میں کام کرو آپ کا سامنا مسلمانوں سے ہوگا تک مدینہ پاک گھن. بہرحال تمن ونزو مکہ معظمہ پہ بوڑ بار لشکر ابو سفیان سندس سرکردگی مز آمد وہ آپ کی خیریت نہیں ہے وہ آپ سے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہے. گو یمو کر یہ جنگی تدبیر یس کمو کر یس مسلمانوں کرمز. اب یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ یہ لگے تفسیرس مز ضرورت. بہرحال یہ مدینہ کا یہ قافلہ بہرحال یم ساتن ان ہز ملاقات گھن ات حمراء الاسد چہ جائے پہ
3 दिनों के लिए रसूलुल्लाह रहते हैं हमराउल असद, 17, 18 और 19 शवाल, और यहाँ रहते हैं रसूलुल्लाह। उतने में वो काफिला भी आ जाता है, जिस काफिले से अबू सुफियान समझोमुत ओस, तो ये काफिला मुसलमानों को डराता है कि वारिया बोड़ लश्कर, वारिया बोड़ ये क्या लाओ लश्कर है अबू सुफियान आमद, और वो आप पर चढ़ाई करने के लिए और हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। पर जब ये खबर सुनते हैं मुसलमान इनके ईमान में इजाफा होता है। वनन हाजा मा वअदना अल्लाह व रसूल, यही तो वादा किया था अल्लाह और उसके रसूल ने कि ताहिसु मुकाबला करने में से, और इनके ईमान में इससे क्या हो जाता है, ये मोमिन से शान। मोमिन को जब किसी दुश्मन के साथ मुकाबला होता है वो फिर सुशिल पाक हटन के, बल्कि इसकी वजह से उसके ईमान में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। बहरहाल इस मौके पर जब ये काफिला आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म से मुसलमान अथ काफिला से तिजारत करन, और ऐसी बरकत इस तिजारत में होती है कि मुसलमान जो खूब नफा और जब ये तिजारती माल लेकर वापस मदीना चलते, ये अल्लाह का खुसूसी फजल था जो अल्लाह तबारक व तआला ने इस काफिले से भी अल्लाह तबारक व तआला ने इन मुसलमानों को अता किया। बहरहाल ये सोरे पास मंजर थो जहनस में, इस पास मंजर को जहन में रखते हुए हम इन आयात का अब मुताला करेंगे। ये अख वाक़ा ये थो याद। दूसरा वाक़ा जो इसी आयत के पस मंजर में, दयम आयत पढ़ो तथ में यह वाक़ा, अबू सुफियान ने वहां ललकार कर चैलेंज किया था मुसलमानों को कि अगले साल हम आपसे बदर में मिलेंगे। तो जब अगले साल ये बराबर डेट गो, बराबर बरी जंग ओहदस गो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को तैयार किया, क्योंकि रसूलुल्लाह वादे के पक्के थे। यमो को पन सहाब सब तैयार और इनको बदर की तरफ कोच करने का हुक्म दिया, क्योंकि उन्होंने वादा लिया था किन से, मुशरिकीन मक्का से, कि हमें चलना है कहां, बदर में आपके साथ मुलाकात हो गई। तो मुसलमान रूद प्राण यमन मुशरिकीन मक्काहन कथनस बदर किस मैदानस में, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल इस गुज़वे को कहते हैं गुज़वे बदर सुगरा, यानी ये छोटा बदर था। यहां पर भी कोई जंग नहीं होती है, क्यों, वहां से जब मुशरिकीन मक्का यम सातन बोजन कि मुसलमान आमत तमो प्राण कत बदरस में, मगर अरबिक लोग बड़ गयूर, यम हंग तो मगर हार मान, और ये अपनी गैरत के बिल्कुल खिलाफ समझते थे कि दुश्मन हमें ललकारे और हम नहीं चले। यहां से भी मुशरिकीन मक्का का बहुत बड़ा लश्कर चला इन मुसलमानों के साथ लड़ने के लिए। रिवायत में आमद 2,000 मुशरिकीन मक्का आए, उस वक्त भी उनका सरदार था कौन, अबू सुफियान। बहरहाल साथ आए, मगर मुशरिकीन मक्का जो है इन पर एक हैबत तारी हो गई कि मुसलमान चा वही लड़ने खतर तैयार और ये हमें काट खाने के लिए बिल्कुल तैयार होंगे। रास्ते में ये हीले बहाने ढूंढते थे, कहां बहाना गए बालन इस तरह को। रास्ते में जब ये चलते हैं ये बहुत बड़ा लश्कर लेकर, अबू सुफियान अत मशवर पन्न सरकर्द अमिस पानस, और अत मौकस पे मक्का मुअज़्ज़मा मज प्योमुत कहत, यानी उस वक्त वहां पर कहत पड़ा होता है, कहां पर, मक्का मुअज़्ज़मा यानी द्राग। यह बहान वन हो आज मुनासिब लड़न की, ब्रोठी कहत से हम जूझ रहे हैं, हम में उतनी साकत नहीं, इतना ज्यादा रात तूत क्या, बेहतर है कि हम रास्ते से ही लौट जाएं, फिर अगला मौका आएगा फिर दोबारा कभी इनके साथ निमट लेंगे। बहरहाल बड़ बड़ मुशीर आसन वो तो चाहते ही थे कि कोई रास्ता एग्जिट का मिल जाए ताकि इसके साथ वापस, तो ये लब्बैक कहते आनाज आज लड़न, तो रास्ते से ही ये लोग क्या चले जाते हैं, वापस चले जाते। इस वक्त भी ये बहरहाल मुदबेड़ गसन पानवे हकस तो बातलस, चूंकि रसूलुल्लाह निकले थे जंग के लिए, इसलिए इस जंग का नाम क्या पड़ गया, गुज़वे बदर सुगरा, यानी छोटा बदर जिसको कहा जाता है। मगर अत मौकस पे अबू सुफियान चाल कर, यहाँ से एक कासिद सोजन गुड़िस पे सवाल दोनों इसलिए पर, और वो मुसलमानों को डराने के लिए कहता है कि बोल लाओ लश्कर है अबू सुफियान आमुद तह पर क्या करने, हमला करने। बहरहाल मुसलमान फिर से कहते हैं हाजा मा वादना अल्लाह व रसूलुहु, यही तो वादा किया है अल्लाह और उसके रसूल ने कि आपकी मुठभेड़ हो जाएगी किनके साथ, मुशरिकीन के साथ और इन काफिरों के साथ, इसलिए फजादत हम ईमाना, इसकी वजह से उनके ईमान में क्या हो गया, तात्मुज़ इजाफा तात्मुज़ हो। इस मौके पर भी अल्लाह की फजल से एक काफिला आता है, मुसलमान उनके साथ तिजारत करते हैं और उस तिजारती माल में वो बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते। यम दशवे क्या वन यम क्या वाक़ा ज़हनस में। अब हम इन आयात को पढ़ेंगे।
अल्लाह ताला फरमान औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अल्लज़ीना इस्तजाबु लिल्लाहि व रसूल, जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल को के हुक्म को माना, मिन बाद, इसके बाद, मा असाबहुमुल क़र्ह, कि उनको जख्म लगे थे, उनको तकलीफ पहुंची थी। यानी ये किन के बारे में? सहाबा जो वो लौट कर आए थे, जब उनको हुक्म हुआ जंग का, उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को माना, कहीं थी चूं चारा करने तुम, और उनकी हालत क्या थी? उनको जख्म लगे थे, वो तो बिल्कुल सोशली, इमोशनली और फिजिकली बिल्कुल गमित खत्म, मगर इसके बावजूद भी उन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर लब्बैक कहा। अल्लाह ताला फरमान लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम, इनमें से जिन लोगों ने नेक अमल किया, वत्तक़ौ, और अल्लाह से डरते रहे, वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम, उनके लिए अल्लाह की तरफ से क्या है? अजर अज़ीम। तो ये किन के लिए नवीद है? ये कमन खातिर नवीद खुशखबरी अहद के सहाबा के लिए। अब अगर कोई ये कहे कि वो तो अहद में ये भागने वाले थे, ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेले छोड़ने वाले थे, अब उनके लिए देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला फरमान मिनहुम, इनमें से जो अल्लाह से डरने वाले हैं उनके लिए अजर अजीम है। ये शुक्मन हिंद खातिर वही जो वो टूट फूट कर फिर से निकले थे, कहां पर? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए। अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन नास, इन लोगों से जब लोगों ने कहा, यानी किन लोगों से? सहाबा से, जो ये निकले थे हमराउल असद की तरफ, जो जख्मी हालत में अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर लब्बैक करते हुए चले थे। अल्लज़ीना, इन लोगों से, क़ाला, जब कहा, लहुमुन नास, लोगों ने, यानी इशारा है उस काफिले की तरफ जो उनको डराने के लिए था। इन्नन नास क़द जमअ लकुम, कि बहुत बड़े लोगों की जमात आपके लिए जमा हो गई है आप पर टूट पड़ने के लिए। फख्शौहुम, बस उनसे डरो। फज़ादहुम ईमाना, इसका नतीजा क्या निकला? फज़ादहुम ईमाना, इस डर की वजह से, इस खबर की वजह से, इस डराने की वजह से वो नहीं डरे, बल्कि फज़ादहुम ईमाना, उनके ईमान में और भी ज्यादा बढ़ोतरी हो गई, और भी ज्यादा इजाफा हो गया। बहरहाल ये किनका वतीरा है? आज भी आज तिश बातिल कर मुख्तलिफ हथखंड इस्तेमाल, कभी मीडिया के जोर से, कभी गुंडों के जोर से, कभी सियासत के नाम पर, कभी और किसी तरीके से वो मुसलमानों को डराना चाहता है। मगर मुसलमान सुन वतीर क्या गया आसन? फज़ादहुमुल्लाहु ईमाना, इन खौफ और इन डर की खबरों को सुनकर मुसलमानों का ईमान क्या होना चाहिए? आज तिश बोजन कि फलस्तीन में ऐसे हुआ, ईरान में ऐसे हुआ। बहरहाल ये वाकई रासिक ईमान वाले वो कहते थे, इसी का तो वादा किया है किसने? अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने। फज़ादहुमुल ईमाना, आज भी हमने देखा कि जो लोग अल्लाह पर वाकई ईमान रखते हैं, यमो वाक़ात से, यमो जंगों से गो तिहुन ईमानस में क्या बिल्कुल ये वही तारीख जो एक बार फिर रिपीट हो गई। अल्लाह ताला फरमान वक़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इन सहाबा ने क्या कहा? हस्बुनल्लाह, हमारे लिए हमारा अल्लाह ही काफी है, व निअमल वकील, और वो सबसे बेहतरीन कारसाज है। सुई सारे खुद बेहतरीन कार। यही मोमिन का वतीरा होता है। जब उस पर कोई मुसीबत, जब उस पर कोई दुश्मन यलगार करके आता है, तब इसके इस पर नजर आसन, उसे अपने लाओ लश्कर पर या अपने साजो सामान पर कोई नजर नहीं होती है, बल्कि हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, वही तो हमारा मौला है और वही तो सबसे बेहतरीन मदद करने वाला और बेहतरीन कारसाज। बहरहाल यमो मोमिनो, यमो सहाब सोबती वो सातनस की आलू, उन्होंने कहा हस्बुनल्लाह, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है, व निअमल वकील, और वही सबसे बेहतरीन कारसाज है। रवायत मुझ आमद यम साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ नारस में त्रावन, उस वक्त भी उन्होंने यही तस्बीह पढ़ी थी, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, मेरे लिए मेरा अल्लाह ही काफी है, वही सबसे बेहतरीन कारसाज है और वही बेहतरीन मदद करने वाला है। और उलमा ने इसीलिए लिखा है, अगर किसी इंसान का मुसीबत ही या कोई परेशानी में गिरफ्तार गए तो वो इसी वजीफे का विरद करना चाहिए, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। और इस वजीफे को पढ़ने का सबसे बेहतरीन वक्त मौका वो सजदा है। यानी यम साथन कस इंसानस कुन कर्जस मज, कुन मुसीबतस मज, कुन दुश्मन से यलगारस मज, वो फौरन रुजू करे अल्लाह की तरफ, नमाज पढ़े और सजदे में यही तस्बीह पढ़े, कुस हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, क्योंकि अल्लाह ही सबसे बड़ा कारसाज और अल्लाह ही सबसे बड़ा वकील है। बहरहाल ये मोमिनीन के ईमान सहाब सबन ईमान लेवल वुचित क्या, जब उन्होंने दुश्मन को देखा या जब उनको दुश्मन से डराया गया तो वो डरे नहीं, बल्कि इस डराने की वजह से उनके ईमान में क्या हो गया? इजाफा हो गया। और दूसरा,
ان کا تعلق اللہ سے اور زیادہ بڑھ گیا. اسی لیے تو انہوں نے کہا نا حسبن اللہ و نعم الوکیل. اللہ تعالیٰ فرمان فانقلبوا پس وہ لوٹے. کون؟ یہ صحابہ لوٹے. بنعمت اللہ کی نعمت لے کر. من اللہ اللہ کی طرف سے جو ان کو نعمت ملی. یعنی کون سی نعمت؟ جنت کا وعدہ, اجر عظیم کا وعدہ جو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا. لہم اجر عظیم. تو اللہ تعالیٰ فرمان فانقلبوا پس وہ لوٹے بنعمت من اللہ اللہ کی نعمت کو لے کر, یعنی اللہ کی جنت کو لے کر اور اللہ کے اجر کو لے کر. وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ اور اللہ کا فضل لے کر. فضل سے مراد کیا ہے؟ وہ تجارتی منافع جو انہوں نے اس تجارتی قافلے سے وصول کیا. ایک تو اللہ کی رضا, اللہ کی اجر, اللہ کا وعدہ جو سچا ہے اس کو لے کر وہ لوٹے, اور دوسرا وہ اللہ کے فضل کو جو تجارتی قافلے کی شکل میں انہیں ملا تھا اس کو لے کر وہ لوٹے. لم یمسسہم سوء ان کو برائی نے چھوا تک بھی نہیں. یعنی صحابہ صاحبن گونے برائی چھوتن تمکین. یہ صحابہ کا مقام ہے کہ صحابہ کے نزدیک برائی یا گناہ وہ ان کو چھو کر بھی نہیں ہے. جو گناہ کا صدور تو بعد کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرما لم یمسسہم سوء ان کو برائی لگی بھی نہیں. یمن صحابہ صاحبن لجن برائی ہن ہوا تے. اور کیا لیا انہوں نے؟ واتبعوا رضوان اللہ اور انہوں نے اللہ کی رضا وہ بھی لوٹ کر وہ آئے. یعنی جنگ تو ہوا ہی نہیں, جنگ ہوئی نہیں, جنگ کے بغیر ہی وہ اللہ کی نعمت لے کر, اللہ کا اجر لے کر, اللہ کا فضل لے کر اور اللہ کی رضا لے کر واپس لوٹے. کیوں لوٹے وہ؟ کیونکہ انہوں نے کیا کہا تھا؟ سمعنا وأطعنا. کیونکہ وہ تو نکلے تھے, انہوں نے اللہ کے حکم اور اللہ کے رسول کے حکم پر لبیک کہا تھا, وأطعنا اور انہوں نے اطاعت. اصل میں تو یہی مقصود ہے مومن سے کہ مومن کے ہر حالت میں خدا اس بڑھ کے کیا من سمعنا وأطعنا. اللہ تعالیٰ فرمان واللہ ذو فضل عظیم اور اللہ سب سے بڑے فضل والا اور عظمت والا ہے. یعنی جس کو چاہتا ہے اس کو اپنے فضل سے نوازتا ہے. رب العالمین اس مگو دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین صحابہ سے نقشے قدم پر عمل کرنے توفیق. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.